हाँ जी, नैक्सट जोड़ा कंसैप्ट अज असीं डिस्कस करांगे नैक्सट थीरी। लास्ट लैक्चर के असीं डिस्कस किया सीगा कॉन्फ्लिक्ट थीरी गिवन बाय कार्ल मार्क्स। अज जोड़ा असीं नैक्सट थीरी डिस्कस करनी है साइक्लिकल थीरीज। बहुत सारे जोड़े सोशोलॉजिस्ट होए ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होए ने जिन्हां ने साइक्लिकल थीरीज दित्ती हैं। साइक्लिकल थीरी जिहड़ी मेन सानू ये दसदी है कि किवें एक सिविलाइजेशन तो दूजी सिविलाइजेशन का एक सर्कल जिहड़ा हैगा चलदा रहिंदा, एक साइकल चलदा रहिंदा। एक तो दूजी दे विच चले जांदी है सोसाइटी, फिर नैक्सट सिविलाइजेशन दे विच चली जांदी है। इस तरह जिहड़ा एक साइकल दे विच जिहड़ा हैगा सोसाइटी ग्रो करती है। मेन जिहड़ा साइक्लिकल थीरीज जिन्हां ने दित्तियां नेगियां उहदे विचों ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर्स ते अर्नोल्ड टॉनीवेज ते नैक्सट जिहड़ा हैगा स्टॉकिंग। ठीक है, ये जिहड़े सोशोलॉजिस्ट होए ने जिन्हां ने साइक्लिकल थीरी बारे सानू दस्सिया कि किस तरीके नाल सोसाइटी एक सिविलाइजेशन तो दूजी सिविलाइजेशन दे विच कन्वर्ट हुंदी है, ट्रांसफर हुंदी है। इत्थे जिहड़ा हैगा सब तो पहला असीं गल करांगे कि स्पैगुलर जिहड़ा सीगा उसने किस तरीके नाल जिहड़ा हैगा साइक्लिकल थीरी दा कंसैप्ट सानू समझाउण दी कोशिश कीती है। स्पैगुलर सीगा जिहड़ा उसने द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन, इस साइक्लिकल थीरी नू द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन दे अंडर जिहड़ा हैगा एक्सप्लेन किया है। इस बारे जिहड़ा सोशोलॉजिस्ट होया स्पैगुलर, वो एक जर्मन दा स्कूल दे विच एक टीचर सीगा। ठीक है, उसने अपनी एक बुक लिखी सी द डिक्लाइन ऑफ द वैस्ट 1918 दे विच। उस दे विच उसने सिविलाइजेशन दे ते जिहड़ी अपनी स्टडी की सी, मेजर जिहड़े 8 डिफरेंट सिविलाइजेशन नू स्टडी किया सीगा, जिस दे विच उसने इस स्टडीज़ तो बाद दे विच इस रिजल्ट ते पहुंचा सी कि डिफरेंट जिहड़े सोसाइटीज़ हैगियां नेगियां, सिविलाइजेशन जिहड़ियां हैगियां नेगियां, उस दे विचों मॉडर्न वैसटर्न सोसाइटी जिहड़ी हैगी है लास्ट होएगी। यह सोसाइटी दी लास्ट स्टेज हैगी है, लास्ट सिविलाइजेशन हैगी है। इत्थे उसने ये भी जिहड़ा हैगा इसनू जिहड़ी सिविलाइजेशन जिहड़ी हैगियां ने एक जदों साइकल दे विच चलदी रहिंदियां ने कि एक सिविलाइजेशन दूजी सिविलाइजेशन नैक्सट जिहड़ी हैगी आ, इस तरह एक साइकल जिहड़ा चलदा रहिंदा। उस दे विच उसने इस नू जिहड़ा हैगा दस्सिया कि ये जिहड़ी सिविलाइजेशन दा साइकल हैगा यह सिमिलर हैगा लाइफ साइकल की तरह। लाइफ जिमें लाइफ हैगी है, एक ह्यूमन बीइंग दी लाइफ हैगी आ, उस तरह का जिहड़ा डिफरेंट सोसाइटीज़ हैगियां ने जां सिविलाइजेशनस जिहड़ियां हैगियां नेगियां उन्हां दा भी एक साइकल लाइफ साइकल है। जिमें ह्यूमन बीइंग्स दा बर्थ हुंदा है, मैच्योर हुंदा है ना, मिडल एज दे विच आउंदा है, ओल्ड एज दे विच आउंदा है, फिर उसकी डैथ हो जाती है। हर ह्यूमन बीइंग ते यह जिहड़ा हैगा थीरी इंप्लीमेंट हुंदी है। कोई भी इत्थे लाइफ किसी की भी लाइफ स्टेबल नहीं हैगी कि किसी की डैथ ना हो, जिसका बर्थ हैगा उसकी जिहड़ी डैथ होनी जिहड़ी लाजमी है। यह इस नूं जिहड़ा हैगा लाइफ का एक साइकल कहा जाता है, राइट। उस तरह जिहड़ा स्पैगुलर हैगा उसने कहा कि जिमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म दे विच एक ह्यूमन बीइंग दी लाइफ साइकिल हैगा, उस तरह ही ईच सिविलाइजेशन जिहड़ी हैगी आ ओह भी एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह ही काम करदा। हर सिविलाइजेशन का बर्थ हुंदा है। ठीक है, कोई भी सिविलाइजेशन ये नहीं हैगा कि अपने जिहड़ी इक्को ही चलती आ रही है। टाइम टू टाइम सिविलाइजेशनस दे विच चेंज आउंदी रही। साडी सभ्यता जिहड़ी हैगी है, संस्कृति जिहड़ी हैगी है, उस दे विच टाइम टू टाइम चेंज होंदा रहा। हर टाइम ते कुछ टाइम बाद एक नवी सिविलाइजेशन का बर्थ होया। ठीक है, जो चेंज आउंदे है इट मीनस कि नवी सिविलाइजेशन का बर्थ हो रहा है। इस तरह जो एक सिविलाइजेशन का बर्थ होंदा है तो उस तो बाद मैच्योर हो जाती है, एक इस स्टेज पर पहुँच जाती है जिसनों असीं
ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਡਲ ਏਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਨਵੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਰਮਸ, ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕਲਚਰ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਗਲਰ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਓਲਡ ਏਜ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਂਗਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਲਡ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਡਰਨ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਸਪੈਂਗਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥਿਊਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਆਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਂਗਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਡੈਸਟਨੀ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਈਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪੈਂਗਲਰ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੋਨੀ ਬੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਟੋਨੀ ਬੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟੋਨੀ ਬੀਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਈਕਲ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ 1946। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਮਲਟੀ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਚੈਲੰਜ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ 24 ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 24 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੈਲੰਜ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜ ਹਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਨਮੀਜ਼। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨਲ
ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਨਮੀਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਬਸਟੈਕਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਨੀ ਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਟੋਨੀ ਵਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਿਊਰੀ ਸਟੋਕਿਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਟੋਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਏਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸੈਂਸਟ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀਏਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ, ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਲਚਰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਡੀਏਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਏਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਲਾਅ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਲਚਰ। ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਰਮਸ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੀਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਟੋਕਿਨ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨਰ ਚੇਂਜ, ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਚੇਂਜ, ਰਾਈਟ। ਲਾਈਨਰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪਵਰਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੋਕਿਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਡ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਟਨ ਮਿਲੀ, ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ
ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗਰਮੀ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਾਰਿਸ਼, ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹਾਈਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਮੇਨ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ